أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ननानी दर्स के इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत आराफ पारा नंबर 8 रुको नंबर 5 आयात नंबर 42-43 दो आयातों चने नुआग वेले कीगी देना मख की चे नुआग ज़िक्र द काफिरानु उशवलो औ दाग़ी द अमल नवज़ दे आयात के ज़िक्र द मुसलमानानु औ दाग़ी द अमल ज़िक्र कीगी मख के सो करता मुंग चने नुआग वेलु वलो शिद कुरान पाक दा उसलूब दी चिकल द जहन्नम ज़िक्र वशी नो ब्या द जन्नत ज़िक्र कई कल द मोमिनानु ज़िक्र वशी नो ब्या द काफिरानु ज़िक्र कई कल द आमाल बचैर सय्यद कुफर ज़िक्र वशी नो ब्या पसी द आमाली हसना चने नो आग ज़िक्र कई द पार द दी ची पदे बाने द द्वाड़ा उपे जंदलेशी वादा वईद तरगीब और तरहीब द द्वाड़ चिकल विन द पे इंसान बाने असर अंदाज कीगी कल ची यौ विन ब्या अक्सर द दे सर इंसान खराबेगी सिर्फ पमख और तजदेन आग तखफीफ चैन तरहीब और नो ब्या हम इंसान चले नो आगो ज़ुखासिम घर के मजू सपेगी और कलच और तसरीफ पमख पज़ैल और नो ब्या हम देवे दाखो बस जुजुज रसेदल जन्नती अम नो द कुरान उसलूब दादी चिदवाना बयौज़ बयानी नो ज़का मख के दवा आयतों के दगा ज़िक्र रशो नो वज़ पदे दवा आयतों की जय नो आगा द ईमान और द अमाल सालिह ज़िक्र कई आयत नंबर 42 की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात आकसान चे ईमान रावड़े अमाल सालिह ही करे दी ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा नो अल्लाह भाई मंगा चने नो आगा न प तकलीफ की कहो मंगा चने नो आगा न चने नो तकलीफ वर कहो यौ नफ्स लरा इल्ला वुसअहा मगर दागा चने नो आगा द क़ुव्वत और ताकत मुताबिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे द जन्नत दा हुसूल अमाल सालिह दा जिस सगट कार न नहीं ग्रान कार चने नुआगा दा न दे दा इंतहाई आसान दे ज़का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चने नुआगा इंसान पैदा करे दे नो इंसान द तहम्मुल अंदाज़ा हम अल्लाह तदा लगा दुनिया की मंग विनो नो दुनिया चने नुआगा दा कानून दे सोच ची पर दुनिया की यो मशीनरी चने नुआगा जोड़े की नो देगा मशीनरी जोड़ोन के दागा दे सर लिखेली ची दाशिश की जे नुआगा तुम रक़ुवत और ताकत दे दगा क़ुव्वत और ताकत दा ताला चतोले शी दाचे नो आगा ताला बर्दाश्त कोले शी नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पैदा करे दे नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम वही ची मंगा इंसान तबिया कम अमाल वेली दी ची दा बके औ दा बनके नो मंग चो वाला कम अवामिर और नवाही वर करे नो दा मंग तपते दा इंसान दा दगे तहम्मुल चने नो आगा कोले शी लगा शपावरस की जे नो आगा पिंज़ा मंज़ुना दा हर इंसान पवस की दी देसने ची इंसान वही चिदात ने राका ग्रान कार दे दासु नशम कोले सार मंस्ता पासेदल दादे इंसान पवस की खुजी करे इंसान अज़म वकी कतासु ख्याल कड़ई नवस पर अख्तर पौरस बानी नो द अख्तर पौरस मंगा दा अज़म कड़ो जजुबा मानसरा पासम सार ममुस कोल ख्वाड़ी द अख्तर रोज़ दवाली जुबा मुज नको कोर की मोर अज़म कड़ो प्लार अज़म कड़ो मशर अज़म कड़ो ची द अख्तर सहर दे माजरा बवाड़ पासोल ख्वाड़ी नो जी अज़म कड़ो टोल पान से दो टोल मंस यानो आगो नकड़ो जमे चने नो आगो नशवा उरुस द ब्याई अज़म नरे कड़े जो नशी कोले नो दादे इंसान पर ताकत की दे दागा द ताकत न बालातर नरे रोजे निवल पकाल की जे नो आगे योम याश्ते दादे इंसान पर ताकत की दा सफ़र पर हालत की अल्लाह पाक चे ना मुशक्क़त राजे इंसान ते कम करे नहीं नो सुमर चे हम अहकामात नहीं ज़कात शोलो दा सोर चे नहीं नो दादे इंसान पर ताकत की जे कम मिनो आका करे जे इंसान साहिब निसाब नहीं शरीयत व तो ज़कात दबाने निश्ते कतार सुखदर के तो अगस्ते शे तुम और को नो ज़का अल्लाह वही मंगा चैनो इंसान दा मंगा मुकल्लफ चैनो आगा जोड़ करे ने सुमर चिदागा द ताकत में नो आगे हम रमंग वाला तकलीफ वर्को उलाइका अस्हाबुल जन्नह हम फीहा खालिदून नो दगा कसान अमाल सालिह कौन के दा जन्नतियान दे दो प जन्नत की हमेशा दा पारे
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. نو وس د هغوی د جنت تذکره کوي لکه څنګه چې پرون د جهنم بیا تذکره وشوله. الله دوی چې کله جنت ته ځي نو موږ به چې دی نو وباسو د دوی د زړونو نه چې دی نو هغه کینه تکبر دا ټول هر څه چې دی نو الله پاک به دې وباسي. دنیا کې چې وکتلی شي نو اکثر خلکو چې دی نو یو بل سره نه لګي ته هغه نو کینی دویم چې دی نو هغه یې بل یو سړی چغلخوري پکې وکړي جو هغه را وبار کړي نو په دې وجه باندې انسان یو بل سره چې دی نو هغه قطع تعلق جنگ جګړه یو بل ته پرړه کې چې نو هغه حسد دا خبره چې نو هغه راځي. الله وی جنت د دې شزونو چې نو هغه نه دی. صحیح بخاری روایت دی تقریبا ټول تفاسیر چې نو هغه ذکر کړی. ذخیرة الجنان ذکر کړی دی، معرف القرآن ذکر کړی دی او خازن ذکر کړی دی. اکثر تفاسیر چې نو هغه ذکر کړی، مظهری ذکر کړی. امام بخاری رحمه الله دلته روایت نقل کړی، مفهوم دا دی وای چې کله چې نو هغه انسان د په جنت چې نو فل سویرات باندې واوړي نو د جنت د تلو نه مخکې الته یو بل فل دی موقف دی پاغه باندې به د انسان چې نو هغه وردول شي او د دې چې په आपस کې یو بل سره کم معاملات راغلي نو دا غوي به د ټولو یو نه بل د پاره بچی نو هغه قصاص بدل واغستل شي. نو چې کله دغه واغستل شي نو بیا به دغه نه اورستو د دې یو بل ته برړه کې سکینه حاصل خبر چې نه پاتې نشي بیا دغه نه اورستو جنت تلار شي. امام نو هغه صاحب د مظهری تفسیر مظهری والا چې نو هغه ذکر کړی دی چې د پولیب صراط دا وی بل پل نه دی خویدا هم د قپل صراط دی د دې اخرنه سر دی چې د دې اخرنه سر کم تله دی د جنت سره لګي نو په دغه ځای کې وي. بل روایت کې د مسلم چې نو کتاب الایمان کې یو روایت دی او باب صفت الجنت کې چې نو هغه روایت هم غالبا ذکر کړی دی. نو په هغه مفهوم داري چې کله د انسان چې نو هغه په پل صراط باندې واوړي نو بیا آلتی یو نهر دی هغه ته نهر حیات ویل کېږي د په هغه کې غوپه خوري نو د تر تازه شي بیا چې نو هغه بل غوپې چې نو بل جنت سره نږدې چې نو نهر دی تعالی دی هغه کې چې کله دی ولا مې د زړه کې چې کم کې نه حسد تکبر دادی وسی. بل روایت کې راځي دا هغه مفهوم چې نو هغه دی جنت مخې ته چې نو هغه دوه چینې دي دوه ولې دي نو په ولنې کې چې کله دی ولا مې نو د وجود چې نو هغه تر تازه شي د جنت چې نو هغه مستحق شي او په دویمه کې چې دا دویمه چې نه داغه نه اوبوس کې نو چې کله دی اوبوس کې داغه نه د زړه نه چې نه هغه کې نه حسد غیبت تکبر دا ټول بغضونه هر څه چې نه هغه وزي ځکه جنت چې نه هغه دغه متحمل نه چې پای کې دا کار نه وشي. نو ځکه الله وی ونزعنا ما فی صدورهم مونږ چې نو هغه راوبا باسو هغه څه چې د دې پرړونه کې کمی من غلن د کینینا یو چې نو هغه کینه چغل خوري ده یو غیبت دی. بعضی حضرات وی چې د کې عموم خصوص جنو هغه عموم نسبت دی عموم خصوص نو هغه په دې کې دی نو وس دغه مقصد لنډ ده چې یو غیبت دی او یو کینه ده او سوره چې هم د خلکو په منځ کې جنو آپس کې نقصانونه تکلیفونه بخښلې راځي دا دغه راځي. غیبت څه ته ویل کېږي نو وی ذکر العیب بالغیب ذکر العیب بالغیب د چا عیب چې نو هغه په شیشه بیانول د ته ویل کېږي چې نو هغه غیبت او کینه چې نو هغه څه ته ویل کېږي نمیمت چغل خوري څه ته ویل کېږي نو دینه بچنه نو هغه بعض وخت اکثر دغه راځي نو چغل خوري چې نو هغه ویل کېږي نقل الكلام نقل الحديث على جهه الفساد د چا خبره چې نو هغه بل ته نو هغه په فساد په تور باندې نقل کولو چې پلان کې ګورستا په حق د خبره کوله په دې نیت سره چې دا او داغه په منځ کې چې نو هغه فساد راشي دا او داغه په منځ کې چې نو هغه تصادم او جګړه راشي نو ځکه الله موږ به دا ټولي هر څه د دینه وباسو من بیا به داخل کو داسې نهر ته تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا نو دوی چې کله جنت ته داخل شي جنت نعمتونه ویني د وی الله ټول تعریفونه الله پاک لره دي اغزاد لره چې هغه موږ ته لاره او خود لره دي. نو معلومه دا شوله چې د هدایت لا متناهي درجات دي هدایت د هغې دپاره بشماره چې دی نو هغه درجې دي د ټولو نه اوله کم تر درجې چې دی نو هغه دا ده چې سړی ایمان قبول کړي او د شرک نه جوا ساتلی شي بیا په دې کې ترقي کېږي ځکه تاسو وګورئ او هدایت دغه ترقي چې دی نو لا متناهي دي نو جګدا متناهي دي ځکه انبیاء علیهم الصلاة والسلام خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر د مرګ پورې اهدنا الصراط المستقیم چې دی نو هغه مازه کې ویلی یا الله ماته هدایت وکړي ځکه هدایت یو معنی چې دی نو هغه ترقی باندې هم ده یا الله زما د ایمان چې دی نو هغه ترقي وکړي
نو دیو جن ویل کېږي هغه ډېرې زیاتې نه مونږ چې نه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا الله مونږ به په هدایت نو که چېرته تا مونږ ته هدایت نه وی کړی نو ګویا چې نه هغه انسان دا د الله په توفیق سره چې هغه په هدایت راځي چې کله دې د الله نه غواړي لقد جاءت رسل ربنا بالحق او دغه هدایت اسباب کې یو نه د انبیاء علیهم الصلوات والسلام سلسله نو راغلو یقینا چې نه زمونږ د رب رسولان پیغمبران په حق سره ونودو ان تلکم الجنه اورستموها او بیا به دې ته چې نو आवाज وکړي شي اعلان به وکړي شي اعلان کون کې بسو کې یو دا کې چې نو هغه قول کې دی چې دا پرشته وي دویم قول چې نو هغه دا چې الله پاک ورته په خپل دا اعلان وکړي ان تلکم الجنه دا چې نو هغه جنت دی اورستموها بما کنتم تعملون چې دا موږ تاسو لچنه په میراث کې درکو په سبب چې نو هغه تاسو د عملونه نو د هر انسان حدیث مبارکه کې راځي مفهوم داري چې د هر انسان دوه ټکانې دي که مسلمان یو که کافر یو ځای یو ټکانې په جنت کې ده یو چې نه هغه په جهنم کې ده نو کله چې مسلمان الله دې مونږ کې جنت چې نه هغه تلو والا جوړ شي نو د خپل د هغه جهنم هغه ځای دا کافر لور کی او د کافر د جنت چې هغه کومه ایسه د هغه د تور کړی نو ځکه دې ته میراث ویل کېږي قرآن کې الله پاک وایي چې دا کافر چې نو هغه داسې دي غیر احیا مړه دي او مسلمانان ته الله پاک چې نو هغه د ژوند دي او دا قانون دی چې ژوند د مړی چې نو هغه میراث علي نو دې چې نو هغه ځکه پاتې شي دې نو جهنم ته لاړ شي او دا غوي د جنت هغه کم ځای چې نو هغه الله پاک دی له په جنت کې چې نو هغه ورکی نو ځکه الله وي اورستموها بما کنتم تعملون الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي والذین واکسان آمنو چې ایمان راوړل او عملو صالحات او عملونه کړي دي نیک لا نکلف نفسا مونږ تکلیف نه ورکو یو نفس ته الا وسعها مگر دغه د طاقت مطابق اولئک اصحاب الجنه دا کسان چې نو جنت والدي هم فيها خالدون دو په دغه جنت کې همیشه د پاره ونزعنا او مونږ به وباسو وا هغه صفی صدورهم چې د دې پسینو کې دي من غلند کینینا تجری بهی کې به من تحتهم الانهار لاندې د دین نهرونه ولي وقالوا الحمد لله الذي او د موای چې ټول تعریفونه الله پاک د پاره دي الذي اغه الله پاک چې هدانا لهذا مونږ او خود له د جنتو وما كنا او نو مونږ لنهتدي چې مونږ لار مونږ ویلو لولا ان هدانا الله کچری هدایت نه وکړې مونږ ته الله پاک لقد جاءت رسلنا بشکر غلو پیغمبران چې نو ربنا زمونږ د رسول ربنا پیغمبران زمونږ د رب الحق په حق دین سره ونودو او دې تبا आवाज وشي ان تلکم الجنه چې دا د جنت اورستموها چې تاسو ته په میراث کې میلاو شو میراث کې درکړې شو بما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو عمل کولو